Dear students, I welcome you to the class on the applications of genetic engineering. We will just see some of the applications of genetic engineering because it is vast spread. The scope, advantages and applications is vast spread. So we will go to some key factors which have got revolutionized because of the advent of genetic engineering. So the first one, genetic engineering has made possible certain basic genetic studies, because genetic engineering we are manipulating a gene. So in it there are techniques by which we can know the sequence of a particular gene. Appo ഇത് നമുക്ക് ബേസിക് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിന് ഉപകാരപ്പെടും. അതായത് ഒരു ജീനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ജീനിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, എന്താണ് ആ ജീനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ദ പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ജീൻ ഇസ് ഫോംഡ്, ഹൗ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ അതർ ജീൻസ് ഓർ അതർ പ്രോട്ടീൻസ്, ആൻഡ് ഹൗ ആർ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ്, how are overlapping genes organized. We can also study about the recognition sequences of various restriction enzymes. We can study the sequence of DNA fragments, and we can also go for the analysis of proteins which are actually products of genes. So in a nutshell, the basic genetic studies include the study of gene structure, organization, functions, expression, the regulation of its expression, the organization of split genes, overlapping genes, recognition sequences, protein coding genes, etc. Now the second one, genetic engineering allows the synthesis of proteins using GMOs. What do you mean by a GMO? GMO means a genetically modified organism in which the genetic makeup has been manipulated in such a way that either it gets a new gene or there is an alteration in the existing gene, in the function of the existing gene, so that it will develop a new property. Such an organism is called as a genetically modified organism. So genetically modified organisms can be genetically modified bacteria, genetically modified yeast. It can be a genetically modified plant or animal. So they are collectively called as GMOs or genetically modified organisms, or they are also called as transgenic organisms. So, with the help of these transgenic organisms into which we have introduced certain new genes, we are able to produce certain products. For example, using transgenic organisms, the production of enzymes like lipases, alpha amylases, etc. have been made possible. So, I am giving you a few examples from a vast variety of enzymes which have been produced through genetically modified organisms. So, certain examples are lipases, alpha amylases, etc. which have got industrial value. For example, the lipases are used for the detergent or laundry industry for removing lipids. Then transgenic organisms are also used for the production of hormones. Insulin, for example, human insulin has been the gene for human insulin has been cloned in bacteria, and these bacteria produce human insulin in their cells, and that is used for the treatment of diabetes. So that is called as genetically engineered insulin, and that was developed by a company called as Genentech, and the name of that genetically engineered insulin was Humulin. It is used for the treatment of diabetic patients. And another protein which has been produced in bacteria are growth hormone, human growth hormone, then beta endorphin, which is a pain suppressing pituitary hormone. So all these are originally human proteins, but now through genetic engineering they have been produced in other transgenic organisms by introduction of the respective genes into these organisms. Now third one, the production of antibodies. The production of lymphokines, which are actually immunological molecules produced by the lymphocytes, mainly the T lymphocytes produce lymphokines, and they modulate our immune responses. നമ്മുടെ immune responsesലൊക്കെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തുന്നത് ഇത്തരം ലിംഫോകൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണിവ. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസംസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ എ എന്ന് പറയുന്ന ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഫാക്ടർ 8. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മനുഷ്യരിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഹീമോഫീലിയ എ വരുന്നത്. അതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ ഫാക്ടർ 8 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിൽ അവയുടെ മിൽക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലൂടെയോ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഐദർ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹാവിങ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രോട്ടീൻസിനെ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഓർഗാനിസംസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നൗ ദി തേർഡ് വൺ, that is protein engineering. So what do you mean by protein engineering? That means we are designing a protein. അതിൻ്റെ നോർമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കാരണം ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ബീങ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ. കാരണം ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജീനിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലൈക്ക് എ ലോങ് ചെയിൻ വിച്ച് വി കോൾ ആസ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. അത് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഐദർ കോയിലിംഗ് വഴിയോ ഫോൾഡിംഗ് വഴിയോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കോയിലിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ വഴി അതിൻ്റെ ടേർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് നേടിയെടുക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. അത് വരുന്നത് അത് ഏത് ജീനിൽ നിന്നാണോ കോഡ് ചെയ്തത് ആ ജീനിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ജീനിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്റ്റായ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോയിലിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും. അതുവഴി നമ്മുടെ ഡിസൈനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ദി ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ആർ ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടാജനസിസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടി കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഏതാണോ ആ ജീനിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടാജനസിസ്. അത് നമുക്ക് പല ഏജൻസും അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ജീനിനെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടാജനസിസ് വഴി, അതായത് ജീനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തുക വഴി നമുക്ക് ആ ജീനിൻ്റെ തന്നെ കുറേ വേരിയൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വി ആർ നൗ പ്രൊഡ്യൂസിങ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ജീൻ and we are keeping them as separate clones which we call as a gene library. അപ്പോൾ ഇത്തരം വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള പല ജീൻസിനെയും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ജീൻ ലൈബ്രറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ജീൻ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഈ ജീനും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനും നമുക്കൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് വെക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒറിജിനൽ ജീനാണ്, ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ജീനിനെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടാജനസിസ് വഴി വേറൊരു സീക്വൻസ് ഉള്ള ജീനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ മ്യൂട്ടാജനസിസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതേ ജീനിൻ്റെ തന്നെ വേരിയൻസിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ വേറെ 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 ക്ലോണാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജീൻ ലൈബ്രറി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ന്യൂ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് വി ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ഹാവ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബട്ട് ദ ബേസിക് ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദ ജീൻ. ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടാജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയ വേരിയൻസ് ആണിത്. ഇതാണ് ആ ജീൻ ലൈബ്രറി. അതിൽ നിന്ന് പലതരം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് വി ഹാവ് അവർ designer protein with desired properties. So that is the third application which we call as protein engineering. Next is vaccine production. എന്താണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന
ഒരു എന്താ പ്രിപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് എ കൺവെൻഷണൽ വാക്സിൻ കണ്ടെയ്ൻ? ഒരു പോളിയോ വാക്സിനിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക? അതിലുള്ളത് ആ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പോളിയോ വൈറസ്. പക്ഷെ എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും? ഐദർ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, അറ്റൻവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള, കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വാക്സിനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദി ഒറിജിനൽ ആൻറ്റിജൻ ഓർ ദി ഒറിജിനൽ ഡിസീസ് കോസിങ് പാത്തോജൻ ഇൻ ഐദർ killed form or weak form is administered into a person. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വാക്സിൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ the pathogen being inactivated, it cannot cause the disease കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് ബോഡിക്കകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എങ്ങനെ? ബൈ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സെൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദീസ് ആൻറ്റിജൻസ് ഓർ ദീസ് മൈക്രോബ്സ്. ഈ പാത്തോജൻസിനെതിരെ ഉള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളെ അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ധാരാളമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രിഗറാണ് ശരിക്കും വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാക്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരം സെല്ലുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതൊരു റിസർവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അവരെ നമ്മൾ മെമ്മറി സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒറിജിനൽ പാത്തോജൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ സെല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ ഡിസീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ആർ സേഫ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിസീസ്. കാരണം ആ പാത്തോജൻ ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ സെല്ലുകൾ ലാർജ് നമ്പറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസീസ് കോസിങ് പാത്തോജനെ സപ്രസ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐദർ ദി കിൽഡ് or the weak microorganism which causes the disease, and when that is administered into a patient's body or a person's body, his immune system will be triggered to produce immune cells against that particular pathogen, and thereby he becomes immune to that disease. That is what is called as a vaccine. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ here for the production of such conventional vaccines ഈ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അതായത് അവരെ ഐദർ വീക്കൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കില്ല് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആയത് റിവേർട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വാക്സിൻ വിൽ ലീഡ് ടു ദാറ്റ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൺവെൻഷണൽ വാക്സിൻസിന്. ചിലപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഈ വീക്കായിട്ടുള്ള വാക്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് വിറുലൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഹോൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻ ബൈ റീകോമ്പിനൻറ്റ് DNA ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ദി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് സെൽ. ട്രാൻസ്ജെനിക് ഈസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ റീകോമ്പിനൻറ്റ് DNA വാക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു വാക്സിൻ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഈ ആൻറ്റിജനെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഹോൾ ആൻറ്റിജനെ അല്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കാണുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും. ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ചില ആൻറ്റിജനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെയുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻറ്റിജൻസിനോടാണ്, അല്ലാതെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറസിനോടല്ല. അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് സർട്ടൺ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻസ് ഓൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിജൻസിനെ മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താലും മതി, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രതികരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വി നീഡ് ഓൺലി ദാറ്റ് ആൻറ്റിജനിക് പ്രോട്ടീൻ to be prepared as a vaccine, to be administered as a vaccine. അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ്. ഇതതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നിന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജനിക് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. സോ വി ഹാവ് ഐസൊലേറ്റഡ് ദ HB ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ. ആ ജീനെ നമ്മളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു. And we have created recombinant DNA. So this is the vector part and this is the antigen gene part. Now
We are introducing it into a yeast cell, which is our host cell for the experiment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ yeast cellലേക്ക് introduce ചെയ്തു. Now this yeast cell has become transgenic or recombinant. ഇനി നമ്മൾ ഈ yeast cellനെ ഒരു ബയോറിയാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ yeast cellനകത്ത് ഈ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടറിലൂടെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടറാണ് വിച്ച് വിൽ അലൗ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോറിൻ DNA. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ജീനിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്താണ് ജീനിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്? HB ആന്റിജൻ. അത് ഒറിജിനലി ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടീനാണ്? ഈ വൈറസ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? ഈ വൈറസിന്റെ ജീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് സെല്ല് ഈ വൈറസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന HB ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബയോസിന്തറ്റിക് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഈസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ HB ആൻറ്റിജനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So this is how we can use recombinant DNA technology for the production of vaccines. Such vaccines are called as rDNA vaccines. Hepatitis B vaccine, which is produced in transgenic yeast, is an example. And this is produced by introducing the hepatitis B antigen gene into yeast cell using plasmid vectors. So that can be considered as the fourth application of genetic engineering. Now we will move on to the fifth one. That is, for genetic engineering has been used for the diagnosis of certain genetic diseases. നമ്മൾ യൂഷ്വലി 3 തരം ടെക്നോളജിയാണ് ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് പ്രോബ് എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA വിച്ച് വി ഡിസൈൻ. അതായത് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസൻ ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസോട് കൂടിയ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് എന്ന് പറയുക. ഐദർ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെൻ്റ്ലി ടാഗ്ഡ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ സീക്വൻസ് വിച്ച് വി വോണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില പാരസിറ്റിക് ഡിസീസസ്, ലേഷ്മാനിയാസിസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ലേഷ്മാനിയ ഡൊണോവാനി, സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ട്രിപ്പനോസോമ ഗാംബിയൻസി, ഷിസ്റ്റോസോമിയാസിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഷിസ്റ്റോസോമ, ഫൈലേരിയാസിസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൂച്ചിറീറിയ, ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കോസ്ഡ് ബൈ മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ഇത്തരം പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസംസിന് മാത്രം കാണുന്ന ജീനുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിൽ ഈ ഓർഗാനിസംസിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ, പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത സാമ്പിളിൽ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ജീൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ്. അതാണ് DNA പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. HIV ഈസ് ഓൾസോ ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പാരസിറ്റിക് ജീൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് DNA പ്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ഡിസീസസിന് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2, നമുക്ക് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉപയോഗിക്കാം. ദേ ആർ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജനെ മാത്രം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി. അപ്പോൾ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ദീസ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് വെദർ ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, വെദർ a woman is pregnant or not, whether a person is having allergies or whether a person has contracted viral diseases. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിസീസസുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, പ്രഗ്നൻസി പോലൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്തരം പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്പെസിഫിക് ആയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. That is how we diagnose genetic diseases. So we have monoclonal antibodies which will specifically bind to cancer specific proteins. We have monoclonal antibodies which specifically bind to HCG which is produced during pregnancy. And we have monoclonal antibodies which bind to viral antigens, etc. പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസിന് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻ്റെ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും ഫീറ്റൽ സെൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട്
അതിനകത്ത് ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട്, അത് അൺട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായ ദി വുമൺ ക്യാൻ ബി സജസ്റ്റഡ് ഫോർ അബോർഷൻ ഓഫ് ദി ജനറ്റിക്കലി ഡിഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ്. വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനോപ്പതീസ് ഒക്കെ ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും അതേ തുടർന്ന് ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് സജഷൻ ഫോർ അബോർഷൻ ഓഫ് എ ജനറ്റിക്കലി ഡിഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ്. ഹീമോഗ്ലോബിനോപ്പതീസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡിസീസസ്. അടുത്തത് ക്യാൻസർ റിസർച്ച്, അതേപോലെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്യാൻസർ സെൽ. ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അത് ക്യാൻസർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണുള്ളൂ, നോർമൽ സെൽസിൽ കാണില്ല. ക്യാൻസർ സെൽസിൽ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റിന് ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിസപ്റ്റർ ഈ ടി സെല്ലിനില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദിസ് ക്യാൻസർ സെൽ ഈസ് നൗ കൺസീൽഡ് ഫ്രം ദ ടി സെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് ഫ്രം ദ ടി സെൽ. കാരണം ടി സെല്ലിന് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ക്യാൻസർ സെൽ. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഒരു പുതിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി. അതായത് വി ഹാവ് നൗ മെയ്ഡ് ദിസ് ടി സെൽ ഇൻ ടു എ CAR ടി സെൽ. എന്താണ് വ്യത്യാസം? യു ക്യാൻ സീ ദിസ് CAR ടി സെൽ ഇസ് ഹാവിങ് എ ന്യൂ റിസെപ്റ്റർ ഓൺ ദി സർഫസ്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പുതിയ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഈ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് കൈമറിക് ആൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ. ഇത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്? ദേ ആർ ഡിസൈൻ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ക്യാൻസർ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ. ഈ റിസെപ്റ്ററിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ പ്രോട്ടീനിനെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോർമൽ ടി സെല്ലിന് അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു CAR ടി സെൽ ആക്കും, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ കൈമറിക് ആൻറ്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ വിച്ച് ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ ഓൺ ദ ക്യാൻസർ സെൽ. ഇത്തരം ടി സെല്ലുകളെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ഫാസ്റ്റ്ലി ഗോ ഡിറ്റക്ട് ക്യാൻസർ സെൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദം, ഓർ ദേ ക്യാൻ കോൾ ഫോർ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയിൽ സഹായകമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടി സെല്ലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജൻറ്റ്, അതായത് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജൻറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? ഇത്തരം ടി സെല്ലുകൾ ക്യാൻസർ സെല്ലിൽ മാത്രമേ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻസർ സെല്ലിലേക്ക് മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് നമ്മുടെ നോർമൽ സെൽസിനെയും കില്ല് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ ഫോള്, അനീമിയ പോലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരം ടി സെല്ലുകളോടാണ് നമ്മൾ ആ കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താ? ഈ ടി സെല്ലുകൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ മാത്രമേ ആ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതായത് ക്യാൻസർ സെല്ലിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ഡ്രഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ നോർമൽ സെൽസ് ഒക്കെ സേവ് ആകും. അപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ലിംഫോസൈറ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് റിസപ്റ്ററോട് കൂടിയ ലിംഫോസൈറ്റുകളെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണോടോക്സിൻ എന്ന് പറയും. ടോക്സിൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ് വിച്ച് വിൽ കിൽ ദ ക്യാൻസർ സെൽ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോടോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ബുള്ളറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. Now we will go to the next application, that is gene therapy. What is gene therapy? അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നോർമൽ ജീനിനെ കയറ്റി വിടുന്നതിനെയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്രോമസോംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളുടെ സീക്വൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വഴിയോ, മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ്.
അപ്പോൾ അത്തരം ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ, എല്ലാത്തിനെ അല്ല, ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സ്കിഡ് ഓർ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ്. എന്താണിത്? ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി. അതായത് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടി സെല്ല് മെച്ചുർ ആകാതെ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി. ഹെൽപ്പർ ടി സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ, അത് പ്രോപ്പർലി മെച്ചുർ ആകാതെ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ്, മെച്ചുർ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ബോഡിയിൽ കുറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ വീക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിപെടും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ലീഡ് ടു ഡെത്ത്. അപ്പോൾ വളരെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ഇത് വരാൻ കാരണം? ഇത് ഒരു ജീനിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ നെയിം ഓഫ് ദറ്റ് ജീൻ ഇസ് ADA ജീൻ ഓർ അഡിനോസിൻ ഡീഅമിനേസ് ജീൻ. ഈ ADA ജീൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ അഡിനോസിൻ ഡീഅമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാകാതെ വരികയും അത് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസിന്റെ മെച്ചുറേഷനെ തടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിലുള്ള സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഫോസൈറ്റുകൾക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം. അവരിലാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ADA ജീൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല? ADA എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, അതിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ADA ജീനാണ്. നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമുക്കൊരു പുതിയ ജീനിനെ സെല്ലിനുള്ളിൽ കയറ്റി വിടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു റിട്രോ വൈറസ് വെക്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ADA ജീൻ ഈ സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടും. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ADA ജീൻ ഈ ജീനോമിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ആരിലൂടെ സാധിച്ചാൽ? റിട്രോ വൈറൽ വെക്ടറിലൂടെ സാധിച്ചാൽ, ഇനി ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഇപ്പം നോർമൽ ADA ജീൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ സെൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ADA എൻസൈം ഓർ അഡിനോസിൻ ഡീഅമിനേസ് എൻസൈം. ഇനി അത് മെച്ചുർ ആയിക്കോളും. So this is the technique or this is the principle of gene therapy by which we can treat certain genetic disorders, not all genetic disorders. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് the gene therapy for treatment of SCID or severe combined immunodeficiency by transferring functional ADA gene into the bone marrow cells using retroviral vectors. അപ്പോൾ ഇത്തരം ബോൺ മാരോ സെൽസിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലുകൾ നോർമൽ സെല്ലുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തോളും. അതുവഴി അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്ചുർ ആയിട്ടുള്ള T ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, ഹെൽപ്പർ T സെൽസ് ഉണ്ടാവുകയും he becomes more immune. ഇത്രയും നാളും അയാൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ജീൻ തെറാപ്പി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു GMO, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്, ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തിയ ഒരു ഓർഗാനിസം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ആനിമൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലാന്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മൈക്രോബ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഗോ ടു ദ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഡിസീസ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് ട്രാൻസ്ജെനിക് മൈസ് വിച്ച് ഹാവ് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ട്രാൻസ്ജെനിക് മൈസ് വിച്ച് ബെയർ ക്യാൻസർ, ട്രാൻസ്ജെനിക് മൈസ് വിത്ത് എയ്ഡ്സ്. അപ്പോൾ they will act as disease models. They are all diseases affecting humans. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വഴി we are producing transgenic mice having Alzheimer's, transgenic mice having cancer. അപ്പോൾ ഇത്തരം മൈസിനെ നമുക്ക് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡിസീസ് മോഡൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസീസസിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് നമുക്ക് ഡിസീസ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് ഇൻ ടു സച്ച് ഓർഗാനിസം സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് മോഡൽസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ്. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാറ്റിൽ, ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള കാറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചില ഡ്രഗ്സ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗോട്ടിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് alpha-1 antitrypsin in goats which is used for the treatment of emphysema. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഗോട്ട്. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ഗോട്ടിൻ്റെ എംബ്രിയോയിൽ
ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഗോട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതുവഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫ-1 ആൻറ്റിട്രിപ്സിൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംഫിസിമ. അത് ട്രാൻസ്ജനിക് ഗോട്ടിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെനി പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഗോട്ടിൻ്റെ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ജനിക് ഷീപ്പിൽ നിന്നും വൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സീനോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, അതായത് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ഡോണറിനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡോണർ തന്നെ വേണം, ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആ ഡോണറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്കായി നിൽക്കുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡോണർ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പിഗ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, വിച്ച് ബെയർ ഓർഗൻസ് വിച്ച് ആർ സിമിലർ ടു ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ്. അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്താ? ആ ഓർഗൻ, ഇപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഓർഗൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനെ ഒരു ഫോറിൻ ഓർഗനായിട്ട് കണ്ട് അതിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് റിജക്ഷൻ, ഓർഗൻ റിജക്ഷൻ. ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓർഗൻ റിജക്ഷന് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനിമലിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തരത്തിലുള്ള അനിമലിനെ യൂസ് ചെയ്യണേ? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലാണ്. ആ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദി സെൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ വിൽ റിസംബിൾ ഹ്യൂമൻ സെൽസ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഓർഗനിൽ ഏത് പ്രോട്ടീനുകളാണോ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത, അത്തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ജീൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓർഗൻസ് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ റിസർച്ച്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സീനോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഫ്രം ആൻ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു അനദർ സ്പീഷീസ്. ഇതിന് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പിഗിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദി ഓർഗൻസ് ഫ്രം ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പിഗ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഹൗ they are designed in such a way that the genetic engineers have deleted or inactivated the gene responsible for human immune rejection response in them. അവയുടെ സെല്ലിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ റെസ്പോൺസിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ജീൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? they will produce organs which will be less rejected by the immune system of humans. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ബ്ലഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെനിക് സ്വൈനെ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തിന്? ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസിലൊക്കെ ഇത്തരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ സച്ച് ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ജെനിക് സ്വൈൻ. അടുത്തത് ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന്, പല കെമിക്കൽസിൻ്റെയും ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന്, പല ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന്, അതുപോലെ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽസിനാണ്, മങ്കീസ്, ചിമ്പാൻസി, അങ്ങനത്തെ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിനാണ്. അപ്പോൾ അവർ ലാർജർ മാമൽസ് ആണ്, അവരുടെ ജനറേഷൻ ടൈം ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും അതിനകത്ത് ഇഫക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം മൈസിൻ്റെ DNA ഹ്യൂമൻ DNAയുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക വഴി അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസിൻ്റെ രീതിയിൽ ആക്കി നമുക്ക് അവയിൽ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, വാക്സിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്പെയർ ദ യൂസ് ഓഫ് മങ്കീസ്, ചിമ്പാൻസീസ് എക്സെട്ര ഫോർ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, വാക്സിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സെട്ര. അടുത്തത് ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പല തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കതിൽ കുറച്ച് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ. ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. ആ ഇരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നുള്ളൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ദെയർ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ്. പക്ഷേ നോൺ ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലും സീരിയൽ പ്ലാന്റ്സിലും ഒന്നും ഇതില്ല. നമുക്ക് ഇവരിലും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയുടെ നിഫ് ജീൻസ് ഇവയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദേ വിൽ ഓൾസോ
start nitrogen fixation if they acquire the NIF genes from nitrogen fixing bacteria. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സോയിലുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട, അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട. കാരണം ദി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദം ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. 2, നമുക്ക് ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് ബ്ലൂ റോസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. പിന്നെ നമുക്ക് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. BT കോട്ടൺ, BT കോൺ, ഇതൊക്കെ ചില ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിന് ഇൻസെക്റ്റ് പെസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ BT കോട്ടണും BT കോണും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇവയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ജീനാണ്. അതുവഴി ആ ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഈ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഡെഡായി പോകും. അപ്പോൾ അതുവഴി ഈ പ്ലാന്റ്സ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി. So we are introducing bacterial genes, the gene of Bacillus thuringiensis into cotton or corn in such a way that the toxic protein produced by this bacterium will be now produced in the plant also. So any insect which will come and feed on the plant part will die. So this will naturally resist the attack by insect pests. അടുത്തത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് we have now produced transgenic papaya which is resistant to ring spot virus disease. അടുത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് ഡ്രൗട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്ലഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ്. പിന്നെ സ്പോയിലേജ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമേഴ്ഷ്യലി ഗ്രോൺ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഫുഡ് ടു ബി ഗ്രാൻഡഡ് എ ലൈസൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് ചീഞ്ഞു പോകില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു റോട്ടിംഗ്. എങ്ങനെ? അതായത് വി ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ലെസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൻസൈം ബീറ്റാ പോളിഗാലക്ടറോണേസ്. കാരണം ബീറ്റാ പോളിഗാലക്ടറോണേസ് ആണ് ശരിക്കും സെൽ വാൾ സോഫനിങ്ങിന് ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന എൻസൈം. സെൽ വാൾ സോഫനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് റൈപ്പാകുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? റൈപ്പനിങ് ഡിലേ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം റൈപ്പനിങ് ഡിലേ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഈ ടൊമാറ്റോ പറിച്ചെടുത്ത് കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലാണ്. സോ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഇസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ടൊമാറ്റോ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് because it has been genetically modified in such a way that the ripening process is delayed in it. എങ്ങനെ? By reducing the activity of the enzyme beta galactoronase. അതെങ്ങനെ? By making modifications in the gene that codes for the enzyme beta polygalactoronase. So this is called as flavor saver tomato. So this is an example of a crop which is resistant to spoilage produced by genetic engineering. പിന്നെ ഹെർബിസൈഡ്സിനോട് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ ഹെർബിസൈഡ് ടു കിൽ വീഡ് പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡ്സിനെ കിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹെർബിസൈഡ്സ് തളിക്കുന്നത്, സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. വി ഓൺലി വാണ്ട് ദ വീഡ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് അവർ ടാർഗറ്റ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഹെർബിസൈഡിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൈഫോസേറ്റ്. ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡ് പ്ലാന്റ്സ് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ അവർ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ ഹെർബിസൈഡ് ഗ്ലൈഫോസേറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ അത്തരം ഫീൽഡിൽ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ദ വീഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്. So crop plant is made resistant to the herbicide, and if we applied the herbicide onto the agricultural land, the crop plant will not be destroyed but the weed plant will be destroyed. പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള കുറേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. This is normal rice but this is genetically engineered rice. What is the difference? You can see a difference in the color. This is normal rice which is white, but this is golden rice which is golden yellow in color. കാരണം എന്താ? നോർമൽ റൈസിൽ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുണ്ടാവുക ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ കരോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതടങ്ങിയ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ, മത്തങ്ങ ഇതടങ്ങിയ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റബോളൈസ്ഡ് ഇൻ ടു വൈറ്റമിൻ എ. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോഴ്സാണിത്.
നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങളും വരാം, നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പം അതിനാവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരറ്റ്, മുരിങ്ങ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിന്, മത്തങ്ങ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ ഈ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ഉണ്ട്. അതടങ്ങിയ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കണം. റൈസിൽ പക്ഷേ അതില്ല. പക്ഷേ നൗ പാഡി ഈസ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബീറ്റാ കരോട്ടീൻ ഇൻ ദ എഡിബിൾ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ഉണ്ട്. സോ കൺസംഷൻ ഓഫ് സച്ച് റൈസ് will lead to the production of vitamin A in us. So that can be used as a solution to solve the development of diseases, vitamin A deficiency disorders like night blindness. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില transgenic plants. The different types of transgenic plants are there. These are a few examples. Now we will go to transgenic microbes. അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. ഒന്ന്, ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജനൻടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഈ കൊളൈ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊളൈക്കകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദി ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഇൻ ടു ഈ കൊളൈ ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത്തരത്തിൽ പല ഹ്യൂമൻ ഹോർമോൺസ്, ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ്, ഇമ്മ്യൂൺ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബാക്ടീരിയയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് മൈക്രോബ്സിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ. അതായത് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദി amount of pollutants in the environment using genetically modified organisms. അതായത് there are certain bacteria which contain genes for degrading chlorinated pesticides. There are some bacteria which contain genes for degrading chlorobenzenes. There are some which can degrade naphthalene, some which can degrade toluene, some which can degrade aniline, some degrading hydrocarbons. അപ്പോൾ ഇത്തരം ജീനുകൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയത്തിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. So when these genes are introduced into our target microbe, they will become super microbes which have the ability to destroy pesticides, chlorobenzenes, naphthalenes, etc. And they can be released to the environment and they will help us to degrade multiple contaminants in the environment. അത്തരം മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മൈക്രോബ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിനാണ്, സ്പീഷീസാണ്, ജീനസാണ്. ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, സ്യൂഡോമോണാസ് പുട്ടിഡ. അതിന് ഈ കടലിലുണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ സ്പിൽസിലേക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ കടലിലുണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ സ്പിൽസിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി. നമുക്ക് പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയും പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്തുണ്ടാക്കാൻ? ഡ്രഗ്സ്, കെമിക്കൽസ്, ഫ്യൂവൽസ്, എക്സെട്ര. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ജനറലി പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി ഇൻ വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഡ്രഗ്സ്, കെമിക്കൽസ്, ഫ്യൂവൽസ്. എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ലൈക്ക് പെനിസിലിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ. We are able to produce enzymes like proteases, lipases which are used in laundry industry. പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഐസോമറേസ്, ഇത്തരം എൻസൈംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി വഴി മൈക്രോബ്സിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. വൈറ്റമിൻസ്, അമിനോ ആസിഡ്, സിട്രിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലൂടെ. And we can also use genetically engineered microbes for the production of ethanol which can be used in alcoholic beverages, gasohol, butanol, biodiesel and steroids. So these are some of the applications of genetic engineering in a nutshell. There are a lot to be discussed, but we are confining our discussion up to this.